गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे 551वें प्रकाश पुरब दियां आप सब नूं लख लख मुबारकां। पिछले साल असी गुरु महाराज जी का 550 साला प्रकाश पुरब बड़ी शरधा अते सत्कार दे नाल मनाया। सुल्तानपुर की धरती के उत्ते लखां की गिणती दे विच संगतां ने गुरु महाराज की असीस प्राप्त की अते श्री करतारपुर साहिब का लांघा खुलिया। गुरु नानक पातशाह के जीवन के नाल संबंधित 3 स्थान बहुत महत्वपूर्ण मन्ने जाते हैं। श्री ननकाना साहिब, सुल्तानपुर लोधी अते श्री करतारपुर साहिब। इन्हां 3 स्थानां की जेकर आपां गल करिए, ननकाना साहिब विखे गुरु जी का प्रकाश हुंदा है। सुल्तानपुर लोधी बेई नदी के प्रवेश दे विच गुरु महाराज ने एक विलखण ते नवां संदेश दिता। ना कोई हिंदू ना मुसलमान। इस संदेश का उद्देश्य ये सी कि गुरु महाराज दुनिया भर दियां धार्मिक परंपरावां दे नालों एक नवें नवेकले विलखण धार्मिक परंपरा जिसनों असी सिख पंथ कहने हैं। सिख पंथ केवल राजनीतिक नहीं, एक सिख धर्म या सिख मार्ग के तौर पर गुरु महाराज जी ने स्थापित किया। इहदे बारे भाई गुरदास जी ने स्पष्ट किया कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। निर्मल पंथ का मतलब नवेकला मार्ग, नवेकली धार्मिक परंपरा। ते गुरु महाराज नानक पातशाह ने जो नवेकला धर्म स्थापित किया, जेकर असी इस धर्म के कुछ नवेकले गुण देखिए तो सब तो बड़ा जिहड़ा गुण यह है कि गुरु महाराज ने कहा कि साडा सब दा सिरजक एक है ते वो एक अकाल पुरख एक होके बहुपक्षी है। दुनिया दीयां परंपरावां दे विच जां तां लोकी बहुत देवतावाद नूं मनण वाले ने जां केवल एक अकहरे रब दे विच विश्वास करन वाले ने, परंतु जिस रब दा, जिस अकाल पुरख दा, करता पुरख दा गुरु नानक पातशाह जी ने सानूं सिद्धांत दिता है, वो एक होके बहुपक्षी है। तो इस करके जिहड़ा सिख भाईचारा स्थापित होया गुरु महाराज की बाणी दे नाल, वो इन्नी कट्टड़ता दे विच रहण वाला नहीं है। जबर जुल्म वितकरे जां एक समाजिक कल्याण की गल करिए, जदों असी समाजिक कल्याण की गल करते हैं, गुरु नानक पातशाह तो पहला लोकी केवल निजी मुक्ति के मार्ग दे विच खास करके सिद्ध जोगी अपने आसना दे नाल जां अपनी निजी कमाई दे नाल अपने आप नूं मुक्ति प्राप्त करने की गल करते सी। परंतु गुरु नानक पातशाह ने इस समाज दे विच जां इस जगत दे विच पूरी दुनिया नूं एक सरबत दे भले वाला सिद्धांत दिता। इस करके असी जदों गुरु नानक पातशाह नूं याद करते हैं तो यही एक मन दे विच लोकी ध्याउंदे ने, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जदों असी सरबत दे भले की गल करते हैं तो सरबत का भला ना केवल अध्यात्मक पक्ष तो बल्कि आर्थिक, राजनीतिक अते समाजिक पक्ष तो सिख सरबत के भले दे लई कारज करने वाला एक भाईचारा है। जदों गुरु नानक पातशाह का प्रकाश हुंदा है, इस बारे भी भाई गुरदास जी ने कहा कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया। खुद गुरु नानक पातशाह अपनी बाणी दे विच एक बहुत खूबसूरत ढंग दे नाल बहुत वधिया शब्द दे राही सानू दसदे है कि गुरु दा महत्व की है। जदों असी गुरु की गल करते हैं तो गुरु नानक पातशाह गुरु रूप दे विच प्रगट होए ने, अकाल रूप दे विच प्रगट होए ने। इत्थे उन्हां दा गुरु एक देह दे उत्तों जां एक शख्सियत तो कोई भाव नहीं है। तो गुरु महाराज ने बाणी दे विच ही लोकां नूं ये गल दसी है
कि बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। गुरु एक अजिहा साधन है ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰਜਾਂ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਧਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੁਆ ਮਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਧੀਕੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਿਆ, ਵਿਲੱਖਣ ਮਨੁੱਖ, ਵੱਖਰਾ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੀਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।